देश दुनिया च वसदे पंजाबियों नूं जी आया। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुसीं देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सरदार बीर दविंदर सिंह। सरदार बीर दविंदर सिंह वड्डे चिंतक ने, पंजाब के हर मसले ते इन्हां दी डूंगी पकड़ है और इन्हां दी बरीक सूझ तो जानन दा यतन करदे आ। अकाली दल दा भारतीय जनता पार्टी की सरकार चों बाहर आउणा इहदे पंजाब लई की अर्थ लईए? सरदार साहब जी आया ते मैनूं दस्सिओ कि पंजाब नूं कोई फर्क पैण लगा इहदे नाल? देखो जी, अर्ज ये है, पहली गल तो यह है भई किसान का जो नुकसान होना सी जी पंजाब दे दा वो तो हो गया, क्योंकि 3 ऑर्डीनेंस सीगे, तिन्हां चों 2 तो कानून बन गए ने अज जी। एक कल बन गया, एक अज बन गया, एक भलके बन जाएगा, ठीक है ना जी। और हुण ये जिहड़ा हरसिमरत कौर दा अस्तीफा देना या उस तो पहला कल सुखबीर सिंह बादल दा बयान पार्लीमेंट विच, ये वो सिर्फ अपनी राजनीति बचाउण लई कर रहे जी। ये नाल किसान नहीं बचदा। हुण किसान तो मर लिया, समझ गए ना जी। किसान नूं तां हुण अपनी लड़ाई आप लैनी पैनी है, जिहड़ी लड़नी पैनी है, जिहड़ी कि बहुत वड्डी होगी लड़ाई हो जी, क्योंकि एक्ट बन गए ने। उन्हें एक्ट रिपील तो होने नहीं, बीजेपी की बहुत भारी जिहड़ी हैगी है अक्सरीयत है पार्लीमेंट विच जी। इसलिए उन्होंने मिथ के ये 3 ऑर्डीनेंस लियाते ने और जिहड़ा पंजाब दा खेतीबाड़ी दा जिन्ना मंडीकरण हैगा, जिन्नी उहदी मार्केटिंग हैगी है, वो सारा बिजनेस जिहड़ा खेती वस्ता नाल जुड़िया होया वो प्रैक्टिकली अडानियां और अंबानियां दे हत्थां विच चलिया गया जी। मैं जदों तुहाडे नाल गल कर रहा, तुसीं बड़े अलंकार वरते ने मेरे वास्ते, पर मैं समझदा कि मैं अज तो ये कानूनां दे पास हो जाने तो बाद जी मैं किसान दे तौर ते मेरा स्टेटस एक मजारे दा हो गया, समझ गए ना जी। ते ए तों वड्डी नमोशी वाली गल की हो सकती है कि जिहड़े पंजाब दे लोकां ने देश नूं आज़ादी दिवाउण दे वास्ते, जिस पंजाब दे किसान ने देश नूं अन्न भंडारा नूं समर्थ करन दे वास्ते एडा वड्डा योगदान पाया होए, अज उस देश की पार्लीमेंट ने किसान दा कतल किया। साडे वास्ते पार्लीमेंट जिहड़ी सी वो एक मकतल बन गई है किसानी दा, समझ गए ना जी। तो जद कतल ही हो गया साडा ते मैं तो इन्हां नूं एक खेखर समझदा हैगा। ये आखिरी रस्मां ने, उन्हां रस्मां च शामिल हो रहे ने, चाहे अस्तीफा दे के होण चाहे कुछ। दूजी गल यह है जी कि 5 जून तो लेके 13 सितंबर तक इन्होंने अड्डियां चुक चुक के सुखबीर बादल ने, बीबी हरसिमरत कौर बादल ने और नाल ही इन्हां दे वड्डे बुजुर्ग साहब उन्होंने भी ठोक के पिछले दिनी बयान दिता, किसानों नूं कहा भी तुसीं एवें ना एजीटेशन करो। बहुत सोहना ऑर्डीनेंस आया है और सारे इन्हां दे जिन्ने स्पोक्समैन सी या बुलारे सीगे जी, they have been supporting. That was the time कि किसान उदों एजीटेशन कर रहा सी, एक किसानां दे नाल एजीटेशन ते बैठते। उदों ये कहंदे सी कि जिहड़े किसान एजीटेशन कर रहे ने ये कांग्रेस की बी टीम है जी। ते वो टाइम सी जे ये रल के किसान दे नाल देश व्यापी कोई अंदोलन करदे तां ये जिहड़े ऑर्डीनेंस पास कीते सी, जे ये बिल दे रूप च पेश ना हुंदे तां ये अपने आप लैप्स हो जाते जी। हुण ते वो ऑर्डीनेंस जिहड़े ने वो बिल बन के पेश हो गए, जिदन पेश होए उस दिन भी गैर हाजिर रहे ते हुण ते दोवें कानून बन गए ने। हुण तुसीं वोट पाओ ना पाओ, खिलाफ पाओ, हुण सारा कुछ बेमाना हैगा। अच्छा सरदार साहब, तुसीं दहाकिਆਂ तक पंजाब ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਤੱਕਿਆ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੂਵ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਦੇਊਗਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ 'ਚ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੋਥੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ
ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਦਿਸਦਾ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦ ਕਤਲ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਕਿਰਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, MSP ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲੋ ਉਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਸੀਗੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਕਿ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ 60-60 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਅੱਛਾ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਸਮਝ ਗਏ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪਲਸਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਡਾਨੀਜ਼ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ। ਰਾਏਕੋਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੇਲੋ ਰਾਏਕੋਟ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 15 ਏਕੜ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਹੈ ਦਾਲਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹਰ ਦੀ ਦਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਦਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ 200 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੇਚੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਡਾਊਨਸ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਰਕ ਕਰੋ, ਸੁਨਾਮ ਇੱਕ 50,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਸਾਈਲੋ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਲੋ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਬੋਰੀ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, 1 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਬੋਰੀ ਝੋਨੇ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੋ 60 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਣਕ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੰਨ ਨੂੰ ਬੰਨ ਲਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਲੋ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਆ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲੇਗੀ। FCI ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਐਕਟ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ FCI ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਜੇ FCI ਨੇ ਖਰੀਦ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਐਕਟ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ FCI ਦੇ ਬਿਆਪ ਤੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਰੁਲੇਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਾੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣੀ ਪਏਗੀ। ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਆਉਣਗੇ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜੀ। ਬਾਦਲ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੇ ਹਾਲ ਪਾਰਿਆ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਕਨਵੀਨਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਬੇ ਹੋਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਤਾਂ। ਜੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿੰਟਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਉਹ ਸੁੱਚੇ ਮੂੰਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਹੀ ਮਸਟ ਹੈਵ ਰਿਪੋਰਟਡ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਲਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ। ਜੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਟੇਕ ਐਨੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਤੰਬਰ ਜੀ 2019 ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸੱਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਕਨਵੀਨਰ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਰਹੇ ਜੀ, ਆਹ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, and we are going to replace this MSP regime। ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਸ਼ਾਸ਼ੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ, ਏਜੰਡਾ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਡਿਟੇਲ ਨੋਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ 10 ਸਤੰਬਰ 2019 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪੂਰਾ ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਆਉਂਦਾ, 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦ ਇਹਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਦਾ, ਸਾਰੇ ਐਮਪੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸੱਦਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਸੱਦਦਾ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਦੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ, ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਨੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਦੇ ਡਿਡ ਨਾਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਸਲੰਬਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜੀ। 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆ ਗਏ, 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੀ। 5 ਜੂਨ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਬਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ? ਨੋ ਜਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਦਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜੇ ਉਹ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੀ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹਨੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਖਦਸ਼ੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਠੱਗੀਆਂ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਚੁੱਪ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਲਈਏ ਨਾ? ਇਸ ਚੁੱਪ ਦੇ ਅਰਥ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ। ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਗੋ ਟੂ ਦਿੱਲੀ ਟੂ ਮੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਦਲ ਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਈ ਪਈ ਜੀ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ
ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਗੜੀ, ਇਹਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭੋਜਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛਕੋ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ। ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਚਰਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ VC ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਸਾਰੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਵਰਚੁਅਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ VC ਚ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਿ ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਆਓ ਜੀ। ਸੋ ਵਾਟ ਦ ਗਵਰਨਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਦਿਸ? ਬੰਦੇ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਪੀੜ ਹੈ, ਸੂਲ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਗਿਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ AR ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਪਲੇਸ ਜੀ। ਰਾਜ ਭਵਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, what is the role of the governor when the bills have already been introduced in the parliament? जी, what governor has the locus standi to intervene in the matter? ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਔਰ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਚੁੱਪ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਹਸੀਅਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਅਡਾਨੀ ਔਰ ਅੰਬਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗੋ ਬੈਕ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਖੇਤਾਂ ਔਰ ਖਲਵਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾਰੇ ਗੂੰਜਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅਡਾਨੀ ਔਰ ਅੰਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨੇ ਲੋਕ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਪਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਲੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਲੋ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰਟਨਰ, 20% ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਦੇ ਆਰ ਦੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਲੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਸਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਲਬੋਤੇ ਤੇ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। 300 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਤੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੰਡੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਘਾਤਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਲਾ ਦੌਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਏ, ਵਿਰੋਧ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਠੀਕ ਸੀ, ਉਹ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਕੋਈ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣੂਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਚਾਈਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਔਰ ਜੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਜਵਾਨ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨੇ,
ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਾਬਰ ਕੋਈ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਲਵਾਂਗਾ। 1981 ਵਿੱਚ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਤੋਂ ਸੋਫੀਆ ਬਲਗਾਰੀਆ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਆਉਂਦਾ ਰੋਮਾਨੀਆ। ਰੋਮਾਨੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਜਾਬਰ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸੀ ਚੌਸਿਸਕੂ ਜੀ। ਰੋਮਾਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ, ਔਰ ਉਹ ਚੌਸਿਸਕੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਮਰੇਡ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਰੋਮਾਨੀਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਿਨ ਪੁੱਗ ਗਏ ਚੌਸਿਸਕੂ ਦੇ। ਕਾਮਰੇਡ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘੇ ਜੀ, 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਜ ਪੈਲਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਪੈਲਸ 'ਚ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੌਸਿਸਕੂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਚਰਾਹੇ 'ਚ ਕਢਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਚਰਾਹੇ 'ਚ ਕਢਾ ਕੇ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਸਮੂਹ ਦਾ ਰੋਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਬੰਦੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਲਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾਰੇ ਬਣਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਚੰਗੀ। ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਰੇ ਲਾਹੁਤੀ ਉਸ ਰਿਜ਼ਕ ਸੇ ਮੌਤ ਅੱਛੀ ਜਿਸ ਰਿਜ਼ਕ ਸੇ ਆਤੀ ਹੋ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਮੇਂ ਕੋਤਾਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਵੈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੇਖਤ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਬਸ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ।